and Bashir happened to be here with Shika. And he brought such joy amongst all of us who were there that day. Subsequently, I did get to see Bashir when I visited Bangladesh a few times. And I also remember Bashir was one of the first ones who worked in tea garden. And we took many of our friends to see him in the garden. And Bashir and Shika, they were such wonderful hosts for all of us. And those are the days that we'll never forget. I'd like to thank Sajjad Hayat for giving us a constant update about Bashir's situation. And those of us in our intake, we have been since September 14th, Zoom meeting almost every other day to think about what was happening to Bashir up until the day when he passed away. It's something Bashir has touched so many of us. I remember Imdad Bhai and Shahjan Bhai, just last year, they were at my house here in Pennsylvania. And amongst many of our conversation, Bashir's name came up. And I fondly remember that we talked about him and Shika and their daughter. So some of my friends, Mukarramul Haq Sani, Zahid Mubarak, and Ubaid couldn't be here in this meeting today, but they asked me to pass on their condolences and wishes to Bashir and his family, and also our younger brother Ikram and their family. With that, I'd like to thank Imdad Bhai and all of you here for giving me a chance to say a few things. Thank you. Thank you. Thank you, Farooq Jan. Like he mentioned, we have a lot of memories, not only with Bashir, but also with other younger brothers. Bashir in particular, because his amiable personality touched all of our hearts, time and again, time and again. আমাদের মাঝে এখন আমি দেখতে পাচ্ছি এমদাদ ভাই আমি ফিরোজ 30 seconds if you allow me 30 seconds. হ্যাঁ সরি ফিরোজ আমি I missed you আমি তোমার কাছে আসতাম if you want to proceed now and তারপরে আমি মুদাসসিরকেও বলতে বলবো একটু okay Firoz, please go ahead. Thank you very much. Can you hear me? Yes, loud and clear. Okay, so I won't take more than 30 seconds. I just have 2 points to make. আমার বাড়ি হলো যশোরে, and Bashir Bhai had a very soft corner for me. And he was my dormitory leader. And actually his cousins were my neighbor in Jessore, living next to me. And for some reasons, he has guided me and helped me every step of my life. What strikes me that he is an extraordinary human being. And out of my, all this life, I've never seen someone with such a humility. Just, unimaginable, So the other point I want to make, my specialty is lung disease. And I work in the ICU, critical care medicine, actively involved in taking care of patients in North America with COVID-19. Once the COVID-19 strikes, it is very, stressful and trying time for the families. My daughter is an infectious disease physician in Boston. She thinks I should stop working because I still work in ICU and get exposed to COVID. And I really don't need to work, but I still enjoy working. What I'm trying to make a point, you have my phone number, everybody. If you want any guidance, anywhere, anytime, please don't hesitate to call me. But I don't want to call everybody and disturb them when they're at the, very stressful situation. But please never hesitate to call me. If with my knowledge, if I can prove some guidance anywhere in the world, I will do it. Thank you. Thank you, Firoz. That was a wonderful gesture in announcing your availability, we reaching you at any given point of time, whenever we need. Firoz, আমি আগেই বলেছি, I had the rare privilege with Shahjahan, my friend, to be in his place. He is
he is in his sphere. Let me tell you that. Again, ও যেটা বললো বশিরের কথা, বশির বললো যে Bashir had a soft corner for him for one reason or the other. We all feel it that way. With Bashir, ইকরামুল্লাহকে আমি একবার দেখেছি, একবার in the first instance, I guess আমাদের মধ্যে ওই ফেলো ফিলিংটা চলে আসে। যাই হোক, এ কথা বলার তো অনেক কথা আছে। তা আমি মুদাসসির has been probably want to speak a few words. Please, Mudassir, briefly, যদি তুমি, you can go ahead. Over to you. Can you hear me? Yes. Okay. First of all, আমি নিজেদের এখন সবার কথা শুনে ভাবছিলাম how fortunate we are to belong to our alma mater, Jinadek College. What a tremendous fellow feeling amongst us. I am absolutely overwhelmed. Second point যেটা আমি বলতে চাচ্ছি এমদাদ, সেটা হচ্ছে I don't want to sound very revengeful, but then তুই যে ডেস্টিনি কথা যেটা বলছিলি, yes, আমরা মুসলমান হিসেবে আমরা তাকদির আল্লাহর হাতে বিশ্বাস করি, বাট মাইন্ড ইউ একটা জিনিস, আল্লাহ কিন্তু বলে না হাত পা গুটিয়ে বসে থাকার জন্য তুমি তাকদির ছেড়ে দাও। নো, what I am trying to point out is বশিরের ডিপার্চারটা, yes, it was predestined, preordained, but the pathos, the sorrows, the tears that I noticed, or classmates Sajjad এবং অন্যান্য যাদের কথা শুনলাম, it moved every one of us. তো আমি যেটা বলতে চাচ্ছি প্রপোজালটা এমদাদ, as I said, we don't want to sound very revengeful, but the incident that took place relating to the death of Bashir, I very strongly feel এই জিনিসটা ইনভেস্টিগেট করা উচিত। Why? Because আমরা ধরে ক্যাডেট কলেজে আজকে আছে, many of us are in very good positions, but then there are people in Bangladesh যাদের খোঁজ খবর পাওয়ার কেউ নেই কিন্তু, and they die of sheer negligence in the hands of the physicians. To stop that, I personally feel, if unfortunately আমি এখন ঢাকার বাইরে, if I was in Dhaka, আমি এমদাদ তুই জানো, অনেকে জানি, in America stuck with because of the COVID. আমি ঢাকাতে I would have personally made whatever initial I could. ঢাকায় আমাদের যারা আছে পজিশনসে যারা আছে, পুলিশে যারা, র্যাবে যারা আছে, ডিজিপিতে যারা আছে, I would ask people আমাদের যারা ঢাকায় আছে, pick up the case with them. This must be investigated into, and the people responsible for this incident, for the failures, must be taken to task. Why? Because it doesn't have a repetition in the future. I urge upon everyone যারা ঢাকায় আছে, please take up the case. We do not want this to happen. We don't want another few Bashis. এইটাই হচ্ছে আমার কাজ, that is last. And at the end, again, মুয়াজ্জিম তো দোয়া করবেন, my prayer with everybody, Ekram, Bashir, সবার জন্য, তার ফ্যামিলির জন্য বিশেষ করে, I will be always praying for them. Thank you, Emdad, for the time. Thank you for everyone. Thank you, Mudassir, thank you. একটু আগে ফিরোজ ও আমাদেরকে জয়েন করলো ফ্লোরিডা থেকে, একটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট সাজেশন দিয়েছে। আমি যেটার উপরে একটু আগেই বলছিলাম সেটা হচ্ছে এই যে রিসোর্স, look at Firoz, what a position he is at this juncture, যেখানে we are having all these crises, and he deals with it on a day-to-day basis, and he manages the ICU, he manages the COVID-19 cases first hand, and he is an expert on it. But how many of us jara COVID e bhugche have been able to reach him and hear him and তার গাইডেন্স নেওয়ার সুযোগ হয়েছে? হয়নি, only because আমাদের ওই ফরমেশনটা নাই। I would urge people both in US and worldwide, along with our doctors in Bangladesh, তারা যদি একটা কোনো ফোরাম থ্রু জেক্সকা হোক আর থ্রু যার মাঝেই হোক যদি করতে পারে, তবে in future days at least we know where to reach for guidance and help. So that's my humble suggestion for the night. Anyway, আমি দেখতে পাচ্ছি মেহনাজ চৌধুরী আমাদের মাঝে আছে। মেহনাজ, তুমি আনমিউট করে তোমার পরিচয় দাও একটু প্লিজ, পরিচয় দিয়ে if you want to speak a few words. Mehnaz, please go ahead. Bolo তুমি বাবা। Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Thank you so much for the floor, Imdad uncle. Ami hochi Dia. Bashir Chacha was my chacha. He was my father's cousin. So
উনি ছোটবেলা থেকেই আমরা আসলে my introduction and my father's introduction to the tea community was solely because of Bashir Chacha, and he was a very dear person to me. I was like his daughter, and I treated him like my father as well. So he played a very tremendous and a very important role in both of my life and my father's life, and he's always been there for us through thick and thin. And I just pray that his soul rests in peace. And I'd like to show my gratitude to all of you for organizing this event, and the fact that you want to take an action and create a forum where you can create that platform for other people to get access to help, and also take action on the situation of the negligence that has happened. So I'm very grateful to you for that. Thank you so much. Thank you, Mehnaz. Like all good souls, their sentiments and reaches are beyond comprehension. Right now, you have heard one of them. আমার মনে হয় আমাদের মধ্যে এখন নাফিস দু একটা কথা হয়তো বলতে যাচ্ছে। নাফিস, all yours, please. It's getting late. So I won't take much time, but I wanted to take a minute just to Sure. pay my tribute to Bashir, and my condolences to the families of both of them. But a lot of you may not be aware, but Bashir was actually very close to me. But he was that sort of a guy. But somehow, Porer Bache, Manzoor, Shapon, he's also gone. Bashir, Sajjad Hayat, they're quite close to me. But as a matter of fact, Bashir used to spend a lot of time when he was in the tea garden, when he used to come to Dhaka. For some reason, we ended up spending a lot of time together. And in recent time, when I say recent time, in the last 10 years, we again came very close. As a matter of fact, I went to Chittagong. My wife and I usually don't travel in Bangladesh, but in 2015, we did go to Chittagong and stayed with him. Even last year, we went there. Sajjad organized us to stay in the Chittagong Club, and we all met up. So it's very heartbreaking when you hear that somebody has passed away and in such circumstances. I actually have not come to grip with it, because when I used to speak to Sajjad, but it looked like a farce, what was happening. Doctor phone dhorchena, ye korchena. I still haven't got my head around it. So while sitting here, because Bashir used to keep in touch with me, I've just going through my correspondence with him via Messenger, and I just noticed that he did call me on the 27th of July, and I'd never called back. I'm feeling very sad about that. And I actually sent something on COVID on the 22nd of July. And he said, oh, I found it very interesting. Please keep us updated. So after a few weeks, he's gone. Very, very sad. As you said, fate or ki kora jabe, we can just pray for the soul of our younger brothers, and I'll finish there. Just to let you, I'm very, very shocked. Although he was a junior, he was very, very, very close, just like Chopin. So out of this, we have lost two very dear younger brothers. Thank you. Thank you, Nafis. আমরা একটা জিনিস এই সন্ধ্যায় বিদ্যমান, সেটা হচ্ছে যে যেই আমরা বলি, সবাই আমরা একটা জিনিস বলতে চাচ্ছি প্রথম, টু স্টার্ট উইথ, যে Bashir was very close to us, Ikramullah was very close to us. You can see these people had touched everybody's heart one way or the other. Anyway, Khosru, তুমি কি কিছু বলবে? যদি বলো, please unmute yourself and go ahead. Khosru, I can see তুমি হাত উঁচু করেছো। Can you unmute yourself? Mohammad Khosru. We can't hear you. I'm sorry, we can't hear you. Unmute. শুনতে পাচ্ছেন এখন? আমজাদ ভাই শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ, go ahead please. আচ্ছা, আমি আমির খসরু। আমি বশিরের ক্লাসমেট ছিলাম 3rd ইনটেকে। তো আমি বোধহয় প্রথম
যে ক্যাডেট বশির দেখেছে, কারণ আমি আর বশির একসাথে প্রথমেই চুয়াডাঙ্গা থেকে ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজে রওনা দিয়েছিলাম একসাথে একই বাসে। সেটা আমার এখন চোখের সামনে স্পষ্টভাবে ভাসছে যে আমরা পাশাপাশি বসে আছি 21শে ফেব্রুয়ারি। বাস সেই বাংলাদেশের সেই বাস তো তখন মুড়ির টিনের মতো ছিল। যাই হোক, আমরা সেই হাফ প্যান্ট পরে শীতের মধ্যে কাঁপতে কাঁপতে নামলাম ক্যাডেট কলেজে। সেটা তারপরে তো আমি 4 বছর ছিলাম ক্যাডেট কলেজে, তারপরে ঢাকা কলেজ চলে গেলাম, তারপর মেডিকেল কলেজ, তারপরে বসির সাথে আর দেখা হয় নাই। বসি তো টি গার্ডেনে চলে গেল, তারপরে তার সাথে আর যোগাযোগ হয় নাই অনেক বছর। আমি তো মেডিকেল পাস করার পরে তো দেশের বাইরে চলে গেলাম, মিডল ইস্টে অনেক দেশে ঘুরলাম। তো লাস্ট তার সাথে দেখা হয়েছিল এই সাজ্জাদ হায়াত যখন ওই 50th অ্যানিভার্সারি করলো, সেই সময় তার সাথে লাস্ট দেখা ক্যাডেট কলেজে আবার। তো বশিরের সাথে অনেক আমার যে স্মৃতি, সেটা ক্যাডেট কলেজের স্মৃতিটাই মনে আছে। তো he was a very close friend to me, and because we came together at the same time, and when I heard this news, I couldn't believe it. Actually, I was on phone with Sajjad Johid at that time, and he is the first one told me that he passed away. And I don't know what to say. Just we can pray for our departed soul, and may Allah grant him Jannat. And that's what I have to say. Thank you. Bye. Thank you, Khosrow. Thank you, Mohammad Khosrow. অনেকেই কথা বলতে চাচ্ছে, তো এই মুহূর্তে আমি শহীদকে বলবো, শহীদ প্লিজ তুমি মাইক্রোফোনটা অন করে, অর্থাৎ আনমিউট করে, if you can say a few words. We'll try to wrap it up in the next couple of minutes. The night is getting quite deep, so Shahid, please go ahead. শহীদ, তুমি হাত রেজ করেছিলে তাই তোমাকে আমি বললাম। শহীদ, তুমি আনমিউট করো, তুমি আনমিউট করোনি। বাঁদিকে কোণায় দেখো, হ্যাঁ, দ্যাটস বেটার। Imdad bhai, if you are talking about me, Shahid, I already spoke. I don't know which Shahid is this. I'm sorry, mistaken. আমি 15 থেকে শহীদ, I already spoke about. No, I know. I'm sorry. এখানে আরেকটা শহীদ নামে আছে। জি জি, এটা maybe. Anyway, thank you. আর তো আমার মনে হয় এখানে কি ইকরামুল্লাহর আর কোনো আত্মীয় আছে? আমি তো দেখতে পাচ্ছি না। কেউ যদি থাকে প্লিজ স্পিক নাও, because I think I'll wrap it up. তো যাই হোক, আজ এই সন্ধ্যায় সবাই আসার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ। বিশেষ ধন্যবাদ মিসেস ইকরাম, মিসেস বশির, তার মেয়ে ইকরামুল্লাহর মেয়ে এবং ছেলে দুজন এখানে উপস্থিত হওয়ার জন্য। বিশেষ ধন্যবাদ বশির এন্ড ইকরামুল্লাহর আত্মীয়রা এখানে থাকার জন্য এবং বলার জন্য। আমরা অনেক কিছু জানতে পারলাম আজকের ইভিনিং এ, যেগুলো আমাদের অজানা ছিল। আজ এখানে আমরা সবাই এখন মুয়াজ্জেম সেই দোয়া কন্ডাক্ট করবে, এবং দোয়াটা আমরা যারা আজকে দুনিয়ায় নেই সবার জন্য, বিশেষ করে আমাদের ভাইরা, আমাদের ক্লাসমেট, আমাদের ছোট ভাইরা এবং আত্মীয় স্বজন যে যেখানে চলে গেছে সবার জন্য। এবং বিশেষ দোয়া করা করবে যারা আমাদের মধ্যে আজ কোনো রোগে আক্রান্ত হয়ে আছে তার থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য। আমি এখন মুয়াজ্জেম আমার জানা মতে ও বোধহয় এখন জর্ডানে আছে, জর্ডান থেকে আমাদের এই দোয়াটা পরিচালনা করবে। এখন আমি মুয়াজ্জেমকে আনমিউট করে পরিচালনা
করার জন্য অনুরোধ করছি। ওভার টু মোয়াজ্জেম। থ্যাংক ইউ মোয়াজ্জেম। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু ওয়া নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি আলা রাসূলিহিল কারীম আম্মা বাদ। থ্যাংক ইউ ইমদাদ ভাই আপনার এই দাওয়াতের জন্য, থ্যাংক ইউ আমার সমস্ত সিনিয়র ভাইদের জন্য, মোস্টলি 2-3 জন ছাড়া বোধহয় সবাই আমার সিনিয়র। আমি দোয়া করার আগে 2-4টা কথা বলতে চাই, আমি একটু দয়া করে অনুরোধ করব, আমি আপনাদের সবার ছোট, তো বেয়াদবি না নিয়ে যদি একটু কথাগুলো একটু মন দিয়ে শুনি তাহলে হয়তো দোয়াতে আমাদের আবেগটা একটু ভালো হবে। এবং দোয়া আসলে আবেগের নাম, দোয়া কোনো শব্দের নাম না। যদি মানে রোবোটিক ওয়েতে আমরা যা শুধু শব্দের বুলি আওড়াই তো বলে এই দোয়া আসমান পর্যন্ত পৌঁছায় না। আসমানে ওই দোয়া পৌঁছায় যার 3টা নিশানা বলা হয়েছে। একটা হচ্ছে শরীরের লোম খাড়া হয়ে যায়, 2 নম্বর হচ্ছে চোখ দিয়ে পানি আসে, 3 নম্বর হচ্ছে অন্তরে এই বিশ্বাস হয় যে আমার দোয়া কবুল হয়ে গেছে। সুতরাং দোয়ার মধ্যে কোনো সন্দেহ রাখা যাবে না যে আমার দোয়া কবুল হলো কি হলো না। 2 নম্বর হচ্ছে দোয়ার কিছু শর্ত আছে, যে দোয়া কবুল হওয়ার আগে প্রথম হচ্ছে ইস্তেগফার করা, আল্লাহর কাছে তওবা করা যে আল্লাহ আমি গুনাহগার, আমি বহুত গুনাহ করছি, তো পহলে তো আমি আমার নিজের জন্যই মাপ চাচ্ছি, কারণ যিনি চলে গেছেন ইন পার্টিকুলার এই আজকে যে 2 জনের দোয়ার ব্যাপারে আমি এতটুক আমার ইসলামিক ধারণায় নিশ্চিত যে দে আর ফার বেটার দ্যান আস, কারণ তাদের সম্বন্ধে হাদিসে ডকুমেন্টেড এভিডেন্স যে জান্নাতি হওয়ার যে নিশানা এবং জান্নাতে হওয়ার যে খোঁজখবরি দেওয়া হয়েছে সেগুলো এনাদের ব্যাপারে প্রযোজ্য। আমি ওই প্রসঙ্গে আসার আগে, যেহেতু আমি ইকরাম ভাইকেও দেখি নাই, আমি বশির ভাইকেও দেখি নাই, ওয়াই আই এম হিয়ার অ্যান্ড ওয়াই আই এম প্রেইং, যেখানে তাদেরই দোয়ার হক বেশি যাদের সাথে ইমোশনাল অ্যাটাচমেন্ট আছে। অনেক বড় বড় ওলামা ইকরামরা প্রায় 10,000-এর উপরে দিনদার লোকজন আমার বাবার জানাজায় ছিলেন, এবং বড় বড় মুহাদ্দিস মুফতি ইকরামরা ছিলেন, যে দে অল রিকোয়েস্টেড মি টু প্রে আমার বাবার জানাজার পরে এবং আমার বাবার দাফনের পরে, বিকজ তাদের কথা ছিল হচ্ছে আমরা সবাই মিলে আল্লাহর কাছে যে ইমোশন দিয়ে বলবো ইট ইজ নেভার ইকুয়াল টু ইউর ইমোশন, যে ইমোশন দিয়ে তুমি দোয়া চাইবে। তো আজকে যখন আমার সন্ধ্যার সময় একটা প্রোগ্রাম ছিল, যখন ইমদাদ ভাই বলছে আজকে আমাকে দোয়া করতে হবে, আমি নিজেকে জিজ্ঞেস করছিলাম যে আর কত ভাইদের জন্য দোয়া করবো, সব প্রোগ্রামে দোয়ার জন্য আমাকে ডাকে, তো আমি খুব কষ্ট হচ্ছিলাম যে হাউ মেনি funerals that I have to attend। তো আমার মেয়ে কোরআন হাফেজ ও আলেমা, ও এসে বললো আব্বু কন্টিনিউ টু গো অন প্রেইং ফর এনি মুসলিম দ্যাট ইউ গেট অ্যান অপরচুনিটি। তোমার যদি মউত এমন জায়গায় হয় যে কোনো দ্বীপে and nobody is there even, আল্লাহ পাক আসমান থেকে ফেরেশতা পাঠিয়ে দেবে তোমার মউতের পরে দোয়া করার জন্য। সো মৃত মানুষের জন্য, মৃত ভাইদের জন্য দোয়া করা ইজ সাচ এ ব্লেসিং, ইজ সাচ এ গড গিফটেড ইভেন্ট, যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাকে যে ওই মৌকা দিয়েছেন এবং আপনারা যারা সিনিয়র ভাই আছেন, ক্যাডেট কলেজের আছেন, আপনারা যে ওই সুযোগ দিয়েছেন এই জন্য আমি আপনাদের কাছে ঋণী। 2 নম্বর হচ্ছে মানুষ মারা যাওয়ার পরে সিরাত নিয়ে আলোচনা করতে বলা হয়েছে। সাধারণত কোনো মানুষ মুসলমান মারা যাওয়ার পরে তার কোনো সমালোচনা না করা, তার প্রশংসা করা এবং তার জীবন নিয়ে আলোচনা করা, যেখান থেকে শিক্ষণীয় এবং গ্রহণীয়। আমি প্রথমে বশির ভাই সম্বন্ধে 2টা কথা শুধু বলতে চাই, যে এটা আমি ছোটবেলা থেকে শুনে আসছি যে মৃত্যুর পরে যে সম্মান পায় এটা আল্লাহ প্রদত্ত সম্মান। তা আমি বশির ভাইকে চিনি না, আমি বশির ভাইয়ের দেখা হয়নি, আমি ক্যাডেট কলেজের মানে চিরাঙে কখনো যাইনি, কিন্তু উনি মারা যাওয়ার পরে যে thousands of wishes I have seen in just any group, ভাইবার হোক, হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ, এনি, that has told me যে এই যে মৃত্যুর পরে যে সম্মান এটা আল্লাহ প্রদত্ত, এটার সাথে দুনিয়ার কোনো লেনদেন নাই। সো হি ওয়াজ এ গিফটেড পারসন। নাম্বার 2, এটা আমি, আপনারা সবাই তো ওনার বন্ধু, আপনারা জানেন, আই এম জাস্ট টেলিং ফর দেয়ার চিলড্রেন সো দ্যাট এই গ্রিভ মোমেন্টে দে ক্যান গেট সাম কনসোলেশন, যে আল্লাহ পাক তার বাবা বা ভাবির স্বামীর জন্য আল্লাহ পাক গুড নিউজ কি রাখছেন। 2 নম্বর হচ্ছে একরাম ভাইকেও আমি চিনি না, কিন্তু একরাম ভাইয়ের সম্বন্ধে ওনার এক বন্ধু মোহাম্মদ নাসির ভাই 7 ইনটেকের 360 ক্যারেট নাম্বার, উনি একটা ছোট্ট কবিতা পোস্ট করেছেন। আমি এই কবিতাটা সবার উদ্দেশ্যে শুধু পড়ে শোনাতে চাই, বিকজ ইট ইজ সো মাচ রিলেটেড টু টুডেস ইভেন্ট। কবিতাটা হচ্ছে এরকম: আমি ইকরাম, এই সেদিনের কথা, 100 মিটার দৌড়ে এত দ্রুত ছুটতাম, লাভ ধাপ ঝাঁপ দিয়ে যেন উড়ে পড়তাম, ট্রাক ফিল্ড সবটাতে লেখা আছে যার নাম, আমি সেই ইকরাম। দিন যায় দিন আসে, দৌড় ঝাঁপ রেখে পাশে, কর্মের রথে চড়ে আয়েসি জীবন গড়ে, তোদের সবার মতো কাটছিল দিন মান, আমি তো তোদের সেই অতি প্রিয় ইকরাম। তারপর কি যে হলো, হঠাৎ করোনা এলো, গোপনেতে চুপিসারে সে যে এলো মোর দ্বারে, এত ভালোবাসা তার না পেলাম তার ছাড়,
দিল না সময় বেশি শুধু বলে ভালোবাসি সবাইকে তাই ফেলে রেখে হাত তারই গলে করে তার সম্মান আমি ভাই চললাম তোমাদের বন্ধু আমি অতি প্রিয় একরাম তারপর সব হলো অবসান দিল মোর শেষ স্নান নূতন কাপড়ে মুড়ে কাঠের বাক্সে পুড়ে আমি একা চললাম এ যেন চতুর্দোলা না ফেরার দেশে চলা নয় তত বেশি দূর শেষ নামাজের সুর প্রাণ ভরে শুনলাম যাই প্রিয় বন্ধুরা যাই আমি একরাম ছোট্ট মাটির ঘর বাঁশের ছাউনি পর আমি যে একাকী শুয়ে বুকেতে ঈমান নিয়ে খোদা দূত এলো কাছে সযতনে পাশে বসে শুধালো আমায় তারা না হলাম দিশেহারা না না আমি বলবো না ফলাফল জানাবো না জান্নাতি সম্মান বন্ধুরা শোনো আমি তোদেরই প্রিয় একরাম তোদের ওরে প্রিয় বন্ধুরা আমি যে তোদের হারা আসবি তো পরপারে হয়তো বা আগে পরে দুনিয়াতে যতদিন দিবা নিশি প্রতিদিন আমার জন্য দোয়া তোদের কাছেতে চাওয়া দিয়ে মন দিয়ে প্রাণ শেষ মিনতি যে বন্ধু আমি তোদেরই প্রিয় একরাম I think there cannot be any better words. Russell bhai মানে যিনি এই কবিতাটা লিখছেন বাট আজকে দোয়ার সময় আমি চারজনকে উদ্দেশ্য করে চারটা কথা বলবো ফর দি কিডস ওনার যে বশির ভাই এবং ইকরাম ভাইদের বাচ্চাদের জন্য বলা হয় যে বাপ মার দোয়া সারা দুনিয়ার সমস্ত ওলামা ইকরাম একত্রিত করে দোয়া যদি আল্লাহর কাছে কবুল না হয় তো বাপ মার দোয়া বুলেটের গুলি যেরকম টার্গেটেড শুটিং হয় টার্গেটেড মিস করে না এরকম আল্লাহর কাছে বাপ মার দোয়া মিস হয় না আর যখন বাপ মা মারা যায় তো বাচ্চারা যখন বাপ মার জন্য দোয়া করে এই দোয়াও আল্লাহর কাছে মিস হয় না সো বাচ্চাদের জন্য বলছে বাপ মার ঋণ শোধ করার উত্তম রাস্তা তরিকা হচ্ছে বাপ মার জন্য নেক আমল করে করে তাদের জন্য পাঠানো নেক সন্তান সাদকায়ে জারিয়া মওত যতদিন বেঁচে থাকবে বাচ্চারা তার বাচ্চারা সমস্ত নেকি পাবে সো বাচ্চাদের কাছে আমি বলবো দিস ইজ দি বেস্ট রিটার্ন আমি জানি তোমাদের কষ্ট হচ্ছে আমি জানি এভরিবডি হ্যাজ সেড সো মেনি থিংস অ্যাবাউট হিম বাট দেয়ার ক্যান বি নট বি এনিথিং বেটার দেন জান্নাতের উঁচা মুকাম আল্লাহ ওনাকে দিয়েছেন কেন এটা বলতেছি হাদিসের মধ্যে আসছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম অ্যাবাউট দি প্যান্ডেমিক ভেরি ক্লিয়ারলি এবং মুসনান হাদিস এগুলা সুনান হাদিস মানে হচ্ছে যেগুলা সিয়াসতের এগ্রিড হাদিস যেখানে আল্লাহ নবী বলছেন যে ক্যালামিটি মহামারী যখন আসে এটা আল্লাহর তরফ থেকে আসে মানুষের গুনাহগারির কারণে আসে এবং মানুষকে পাকড়াও করার জন্য আসে আল্লাহ পাক যাকে চান তাকে পাকড়াওই করবেন বাট দিস ইজ ফর দি নন বিলিভার্স ফর দি বিলিভার্স আল্লাহ নবী বলছেন দিস ইজ রাহমা সাহাবা ইকরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম জিজ্ঞেস করছেন ইয়া রাসূলুল্লাহ মহামারী রাহমা কিভাবে বলে যদি কোনো মুমিন ইমানদার বান্দা সবর করে আর যেখানে মহামারী আসছে সেখান থেকে লিভ না করে আর যেখানে মহামারী আসছে জানা গেছে সেখানে না যায় এবং তার তাকদীরের উপরে বিশ্বাস করে সবরের সাথে ইন্তজার করে এ যদি এই মহামারীতে আক্রান্ত হয়ে মারা যায় তো আল্লাহ পাক তাকে শহীদের মর্যাদা দিয়ে জান্নাত নসিব ফরমাইবেন এখন টেল মি হোয়াট কুড বি বেটার ফর এনি অফ আস যে জান্নাতের খোঁজ খবর দিতেছেন আল্লাহ শহীদের মর্যাদা দিতেছেন এন্ড দে আর ডাইং উইথ দেয়ার ফ্যামিলি ইন দেয়ার হোম টাউন সো আমি মনে করি যে ওনারা বেঁচে থাকলে আমাদের জন্য অনেক ভালো লাগতো উই কুড এনজয় উই কুড লাভ উই কুড হ্যাভ মোর টাইম স্পেন্ড বাট উই কুড নেভার গিভ দেম দি কমফোর্ট দ্যাট দে আর গেটিং ইন দ্য জান্নাত যেটার খোঁজ খবরই আল্লাহ নবী দিয়ে গেছেন তো আমি তার পরিবারের জন্য বাচ্চাদের জন্য দিস ইজ দি গুড নিউজ আই ওয়ান্টেড টু গিভ দ্যাট ইয়োর ফাদার্স আর ইন দ্য বেস্ট অফ দ্য প্লেসেস দ্যাট এভার কুড অফার অন এ কুড নাম্বার 2 হচ্ছে ভাবির জন্য আমার মা 22 বছরের বৈধব্য জীবনের পরে যখন মারা যায় আমি চিৎকার করে কাঁদতেছিলাম আমার যিনি শেখ একজন বড় আলেম উনি পৃথিবী বিখ্যাত একজন আলেম উনি শুধু আমাকে ফোন করে বললেন মুআজ্জেম 22 বছর যিনি বৈধব্য জীবন পাশ করে গেছেন আল্লাহর কাছে গিয়ে ওনার এইটা পেশ করাই তার জন্য যথেষ্ট ডোন্ট ইউ ওয়ারি ফর ইউর মাদার তো বৈধব্যের জীবন ইজ such a difficult লাইফ যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা উত্তম বদলা নিয়ামত আপনাদের দিবেন আল্লাহুল আলিম আল্লাহ উইল গিভ ইউ অল দ্য বেস্ট অফ দ্য রিটার্ন ফর হ্যাভিং দ্য পেশেন্স ফর ফ্রেন্ডস আই থিঙ্ক আমি অলরেডি বলেছি যে ওনাদের জীবন থেকে টু গেট দি গুড থিংস এন্ড আমাদের জন্য কি নেওয়ার আছে আমি ছোট ভাই হিসেবে দ্যাটস হোয়াট আই ওয়ান্ট টু টেল অ্যাট দি এন্ড যে আমি আজকে যতক্ষণ প্রায় 1.5 ঘন্টার উপরে আই থিঙ্ক উই আর ইন দ্য সেশন আই হ্যাভ বিন কন্টিনিউয়াসলি ইন টিয়ার্স এন্ড আই ওয়াজ জাস্ট ওয়ান্ডারিং অনলি why I am crying as if I was crying when my father died, when my mother died, or when my own family members died, because this is what Cadet College has given to us. এবং আমি বলি যে আমার ক্যাডেট কলেজে সবাই আমরা ভাই কিন্তু ইমদাদ ভাই তাসভির ভাই সাজ্জাদ হায়াত ভাই এন্ড রাশেদ ভাই few ভাই যাদেরকে আমি বাবার মতন সম্মান করি they are not my wives and that's what I think the Cadet College has given us that we are as a family
আজকে আমরা আরো অনেকে অসুস্থ আছে, ইউসুফ আব্দুল্লাহ ভাই আমাদের প্রেসিডেন্ট, ওনার আব্বা অসুস্থ আছে। There are many other ex-cadets, in particular আমি বলবো যে আফাক ভাই, I can't forget because that is the first Zoom we started, এবং ইমদাদ ভাই এবং আপনাদের মনে আছে that was the দোয়া আমাকে করতে বলা হয়েছিল যে he was the first of the COVID patient among the ex-cadets who died. মদিনায় মারা গেছেন, মদিনায় মারা গেছেন, শহীদের দরজা পেয়েছেন এবং জান্নাতুল বাকিতে দাফন হয়েছেন। So he is the first and pioneer in this lead of the martyr. এই শহীদদের লিস্টে হি ইজ দি কাফেলার আমির বা রাহবার আমি বলবো, and all others who are joining it, আল্লাহ পাক ওনাকে জান্নাত নসিব ফরমাক। At the same time আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে হেফাজত করুক, সেটার জন্য দোয়া করব যাতে করে we don't get affected, কারণ অসুখ থেকে দোয়া চাওয়া, শেফার জন্য দোয়া চাওয়া জরুরি। শুধু একটা সবার কাছে দরখাস্ত করব, we got a little bit emotional today, কিন্তু ইমোশনের সময়ও আকীদাকে ঠিক রাখা জরুরি। আকীদা যদি ঠিক না থাকে তাহলে whatever we do it will not be accepted to Allah subhanahu wa ta'ala. তো আমি আপনাদের সবার কমেন্টের সাথে এগ্রি করি, any maltreatment, any wrong practice, any wrong effort, wrong management, all should be tried legally and tried professionally, everything. কিন্তু in our heart we should believe even the best doctor if he had come, বড় বড় কার্ডিওলজিস্ট সিসিওর মধ্যে রাউন্ড দিতে দিতে they are dying. So in our heart we have to believe যে আকরাম ভাই এবং বশির ভাইকে আল্লাহ পাক যখন নিয়ে যেতে চেয়েছেন তখনই নিয়ে গেছেন এবং we could not stop it, but আমরা ভালোভাবে বেঁচে থাকতে চাই, and for that we must make our effort and we should do all our effort that should go on. So এতটুকু বলে আমি সবাইকে বলবো একবার সূরা ফাতিহা, তিনবার সূরা কুল হুয়াল্লাহ পড়ি, আমরা এখন দোয়া করব ইনশাআল্লাহ। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন আর রহমানির রহিম মালিকি ইয়াউমিদ্দিন ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্তাঈন সিরাতাল মুস্তাকিম সিরাতাল লাযীনা আন'আমতা আলাইহিম গায়রিল মাগদুবি আলাইহিম ওয়ালাজ জালিন। আল্লাহু আকবার। আলা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি মুহাম্মদ কামা সাল্লাইতা আলা ইব্রাহিম ওয়া আলা আলি ইব্রাহিম ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ। দোয়ার আগে আমাকে ভাইস প্রেসিডেন্ট বোয়ান তিতুমির বলেছে একটা অ্যানাউন্সমেন্ট করতে, যে আপনারা যে প্রসঙ্গগুলো আলোচনা করছিলেন জেক্সকা প্রেসিডেন্টের তরফ থেকে there is an effort being ready, একটা জুম কল করা হবে উইথ অল ডক্টরস ফোরামে, ওই একটা নেটওয়ার্ক ডেভেলপ করা, আর জেক্সকা হেলথ কেয়ার হসপিটালেরও রেফারেন্স এসছে। সেই দুইটার ব্যাপারে ভেরি সুন ইউ উইল গেট এ জুম ইনভাইটেশন ফ্রম দি জেক্সকা মেইন ব্রাঞ্চ। আল্লাহুম্মা আমিন। ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين। হায় মেরে মাওলা, মেহেরবানি করে আমাদের গুনাহ খাতাকে মাফ করে দেন আল্লাহ। আমরা কিছু গুনাহগার বান্দা আপনার কাছে হাত তুলছি আল্লাহ, আমাদের গুনাহর পাহাড় সমান নিয়ে আসছে আল্লাহ, লেকিন যাদের উদ্দেশ্যে আজকে হাত উঠাইছি আল্লাহ, যাদের উদ্দেশ্যকে রেখে আমরা একত্রিত হয়েছি আল্লাহ, তাদের সম্বন্ধে হাদিসের মধ্যে শুনছি, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খোঁজ খবরই শুনছি আল্লাহ, যে আল্লাহ পাক আপনি তাদেরকে শহীদের মর্যাদা দিয়ে তাদেরকে জান্নাতের উঁচা মুকাম দেওয়ার জন্য আপনি তাদেরকে নিয়ে গেছেন আল্লাহ। তাদের জন্য আমরা কি চাইবো আল্লাহ আপনার কাছে আল্লাহ? আল্লাহ বরঞ্চ এতটুকু চাইতে পারি যে আপনি জান্নাতে আরো উঁচু মুকাম দিয়ে দেন আল্লাহ। আর তাদেরকে যে নেক ভাবে নিয়ে গেছেন আল্লাহ, তাদেরকে আপনি যেভাবে আপনার কাছে ডেকে নিয়ে গেছেন আল্লাহ, আল্লাহ আমাদেরও যেন মৌতের সময় কালেমা নসিব ফরমায় আল্লাহ, আমাদেরও যেন শহীদের মৌত নসিব হয় আল্লাহ, আমরা যেন মুমিন মুত্তাকি হিসেবে আপনার কাছে যাইতে পারি আল্লাহ। আল্লাহ কালেমা ওয়ালা মৌত আর হেদায়েত ওয়ালা জিন্দেগি যেন আমাদের হয় আল্লাহ। হ্যাঁ আল্লাহ, আমরা তাদেরকে আরো উঁচা মুকামের জন্য হাত তুলছি আল্লাহ, আল্লাহ আরো উঁচা মুকামের জন্য হাত তুলছি আল্লাহ, যার হাতকে আপনার পছন্দ হয় আল্লাহ। আল্লাহ ওনার বাচ্চারা হাত তুলছে আল্লাহ, দিল টুকরা টুকরা হয়ে গেছে আল্লাহ, স্বামী হারায় বিধবা স্ত্রী হাত তুলছে আল্লাহ। আল্লাহ যাদের যাদের দিলের দিকে তাকায় আল্লাহ, আল্লাহ ওনাদের বন্ধুদের কথা শুনছেন আল্লাহ, কথা বলতে বলতে গলার জবান বন্ধ হয়ে গেছে আল্লাহ, হার্ট বিট বন্ধ হয়ে গেল আল্লাহ। আল্লাহ দিলের তড়পতে দেখছেন আল্লাহ, যে কথা পুরো বলতে পারতেছেন আল্লাহ, লেকিন আপনি তো সেই আল্লাহ যে জবানের কথার অপেক্ষা করেন না আল্লাহ, আপনি তো জবানের বলার জন্য ইন্তজার করেন না আল্লাহ, আপনি তো দিলের কৈফিয়ত জানেন আল্লাহ, আপনি আমাদের দিলের হালত জানেন আল্লাহ, আপনি আমাদের পরস্পরের সম্পর্ক জানেন আল্লাহ। আল্লাহ দুনিয়াতে ফখর করে
অহংকার করা ঠিক না আল্লাহ, লেকিন অহংকার করে বলতে পারি গর্ব করে আল্লাহ যে এরকম আরেকটা জায়গা দেখান আল্লাহ আমাদেরকে, যেখানে এক স্কুলে পড়ার কারণে মায়ের পেটের ভাই থেকে বেশি দরদ হয়ে গেছে আল্লাহ। আল্লাহ যে 6 বছর ছিলাম, মাত্র বছরে 3 মাস বাপ মার কাছে আসছি আল্লাহ, 9 মাস এই ভাইদের কাছে থাকছি আল্লাহ, 9 মাস এই কলেজের মধ্যে পড়ে থাকছি আল্লাহ, নিজেদের ভাই বোনের মতো হয়ে গেছে আল্লাহ, এক পরিবারের সদস্য হয়ে গেছি আল্লাহ। যদি দুনিয়াতে এরকম মহব্বত হয় আল্লাহ, শুনছি আল্লাহ আপনি বান্দাদেরকে মায়ের থেকেও 70 গুণ বেশি মহব্বত করেন আল্লাহ। মায়ের মহব্বতের মিসাল দিতেছেন আল্লাহ, এ তো ভাইয়ের মিসাল দিতেছি আল্লাহ। ভাইয়ের মহব্বত যদি এরকম হয় আল্লাহ, ভাইয়ের মহব্বত যদি এরকম হয় আল্লাহ, আপনি মালিক, আপনি খালিক, যিনি মহব্বত করে শহীদের মর্যাদা নিয়ে গেছেন আল্লাহ, ওই বান্দার শানে আমরা কি বলবো আপনার কাছে আল্লাহ, আমরা কি পেশ করতে পারি আল্লাহ? শুধু এতটুকু আপনার কাছে দরখাস্ত করবো আল্লাহ, আল্লাহ ওনাদেরকে জান্নাতুল উঁচা মুকাম দেখা দেন আল্লাহ, ওনার বাচ্চাদেরকে, ভাবিদেরকে আল্লাহ আপনি ওনাদের মুকাম দেখায় দেন আল্লাহ, দিলকে ঠান্ডা করে দেন আল্লাহ, ওনার আত্মীয় স্বজনদেরকে, ওনার খানদানদেরকে, আহলে নেসলকে, ওনার বন্ধু বান্ধবদেরকে, আমাদের মধ্যে যারা ছোট দেখি নাই আল্লাহ, লেকিন শুনে শুনে দিলের মধ্যে তাসির নিয়ে নিছে আল্লাহ, শুনে শুনে দিলের মধ্যে জায়গা করে নিছেন আল্লাহ। আল্লাহ আমাদের সবাই তাসাল্লির জন্য আল্লাহ আপনি কখনো কখনো ওনাদের উঁচা মুকামকে দেখায় দেন আল্লাহ, সান্ত্বনা দিয়ে দেন আল্লাহ। অন্য যে নেক কাজগুলা করে গেছে, ভালো কাজগুলা করে গেছে আল্লাহ, ওগুলো অনুসরণ করার তৌফিক দেন আল্লাহ, ওগুলোর উত্তম বদলা দিয়ে দেন আল্লাহ। ইনসান তো ভুল করে আল্লাহ, মানুষ হিসাবে তো ভুল হয় আল্লাহ, শয়তান তো পিছে লাগিয়েছিল আল্লাহ, ওনাদের যদি কোনো ভুল ত্রুটি হয়ে থাকে আল্লাহ, এতগুলা মানুষের সাক্ষী আল্লাহ 70 জনের উপরে শুনছি 40 জন একত্রিত হইলে এর মধ্যে আব্দাল থেকে একজন আল্লাহ, 70 জনের উপরে একত্রিত হয়ে আপনার কাছে দরখাস্ত করতেছি আল্লাহ, ফরিয়াদ করতেছি আল্লাহ, আপনি ওনাদেরকে মাফ করে দেন আল্লাহ, কবর আযাবকে মাফ করে দেন আল্লাহ, কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ ওনাদের কবরকে জান্নাতের বাগিচা বানায় দেন আল্লাহ, জান্নাতের খিড়কি খুলে দেন আল্লাহ। হ্যাঁ আল্লাহ আপনি আপনার নূর দিয়ে ভরে দেন আল্লাহ, ওনার আহলে খানদানদেরকে হেফাজত করেন, ওনার বন্ধু বান্ধবদেরকে, ভাইদেরকে, আমাদেরকে হেফাজত করেন আল্লাহ, দিনের রূপে চালু রাখেন আল্লাহ। ক্যাডেট কলেজের ছেলে হিসেবে আল্লাহ সারা দুনিয়া আমাদের উপরে আফসোস করে আমরা ক্যাডেট কলেজে যাইতে পারি নাই আল্লাহ, লেকিন কাল কিয়ামতের ময়দানে ক্যাডেট হয়ে যদি জান্নাতে যাইতে না পারে, কাল কিয়ামতের ময়দানের সারিতে যদি আমরা পহলি কাতারে না থাকি, ये ক্যাডেট জিন্দগি দিয়ে কি করব আল্লাহ, ये দুনিয়ার সংখ্যা দিয়ে, দুনিয়ার সফলতা দিয়ে কি করব আল্লাহ। এই জন্য মেহেরবানি করে দুনিয়াতে ইজ্জত আলা করছেন, দুনিয়াতে বড় বড় কলেজে পড়াইছেন, বড় বড় ইউনিভার্সিটিতে নিয়ে গেছেন, বড় বড় চাকরি আপনি দিয়েছেন আল্লাহ, বড় ইজ্জতের মুকাম দিয়েছেন, বড় শান শৌকতের জীবন দিয়েছেন আল্লাহ। আপনার কাছে ফরিয়াদ করতেছি, আমাদের যে ভাইরা শহীদ হয়ে চলে গেছে, যে ভাইরা জান্নাতের খুশখবরি নিয়ে চলে গেছে আল্লাহ, আমাদেরকে ওই কাতারে শামিল করেন আল্লাহ। মওতের আগে ইস্তেগফার করার তৌফিক দিয়ে দেন আল্লাহ, মওতের আগে আপনার দ্বীন বোঝার তৌফিক দেন আল্লাহ, দ্বীনকে সহজ করে দেন আল্লাহ, দ্বীনের নামে ঝগড়া ফাসাদ মিটায় দেন আল্লাহ। ইসলামকে সহজ করে দিয়েছেন আপনি আল্লাহ, আমাদের জীবনে সহজ করেই পেশ করেন আল্লাহ, ওটার উপরে আমল করা সহজ করে দেন আল্লাহ, দিনের দায়ী বানায় দেন আল্লাহ, সারা দুনিয়াতে হেদায়েতের হাওয়া চালু করে দেন আল্লাহ। সারা দুনিয়া মুশকিল মুসিবত পরেশানির মধ্যে আছে আল্লাহ, আমরা তো 2 বেলা খানা খাই আর আমি ঘরের মধ্যে আছি আল্লাহ, আমি যে এলাকায় ঘুরি, আমি যে এলাকায় থাকি আল্লাহ, কত মাকে দেখছি, কত মেয়েকে দেখছি যার বাপ নাই, ভাই নাই, ছেলে নাই, স্বামী নাই, একা দিশেহারা হয়ে ঘুরতেছে সাহাবীদের জিন্দেগির মতো আল্লাহ। সেই সময় আমাদের ঘর আছে, বিবি বাচ্চা আছে আল্লাহ, গাড়ি বাড়ি আছে, চাকরি আছে আল্লাহ, ফের আমাদের চিন্তা করার সময় হয় না, ফের আমাদের মসজিদে যাওয়ার সময় হয় না, ফের আপনার দিকে রাতে উঠে তাহাজ্জুদ পড়ার সময় হয় না। আমরা এসে নাফরমান ইয়া আল্লাহ, আমরা এসে নাফরমান বান্দা আপনার আল্লাহ, আমাদেরকে মাফ করে দেন মেরে মাওলা, আমাদেরকে মাফ করে দেন মেরে মাওলা। এই মজমার মধ্যে যার হাতকে কবুল হয় আল্লাহ, ছোট ছোট বাচ্চা আছে আল্লাহ, আল্লাহ বিধবা নারী আছে আল্লাহ, আমাদের বাপ সমতুল্য বড় ভাইরা আছে আল্লাহ, যার হাতকে কবুল হয় আল্লাহ, তার জরিয়া করে আমাদের সবাইকে কবুল করে দেন আল্লাহ, সবাইকে মাফ করে দেন আল্লাহ।
আমাদের দেশের মধ্যে শান্তি দেন আল্লাহ, আমরা যে যে দেশে আছি সেই দেশে শান্তি দেন আল্লাহ, সারা দুনিয়াতে মুসলমানদেরকে গালেব করে দেন আল্লাহ, যুদ্ধ বিগ্রহ মিটায় দেন আল্লাহ, শান্তি দিয়ে দেন আল্লাহ, আমন সুকুন ইতমিনান দিয়ে দেন আল্লাহ, হে আল্লাহ বিমারি থেকে শেফা দিয়ে দেন। আমরা যারা অসুস্থ আছি আল্লাহ, অনেকে হাসপাতালে, অনেকে বাসায়, অনেকে ঘরে, অনেকে ডায়াবেটিসের মতন, হার্ট ডিজিজের মতন, কিডনি ফেলিয়ারের মতো অনেক অসুখ নিয়ে সারা জিন্দগি ভুগতেছে আল্লাহ, তাদের উত্তম বদলা দিয়া দেন, সবর দিয়া দেন আল্লাহ, বিমারি থেকে শেফা দিয়া দেন, মুশকিল আসান করে দেন, কামাই রোজগারের মধ্যে বরকত দিয়া দেন আল্লাহ, আমাদের বাচ্চাদেরকে চক্ষু শীতল করে বানায় দেন আল্লাহ। একটু আগে শুনছি বশির ভাই মেয়ের বিয়ে যে দেখে দিতে চাইছে আল্লাহ, বিয়ে যদি নাও দেখেন আল্লাহ, ऐसे नेक स्वामी आता फरमान जो जन्नतेर মধ্যে বসে উনি খোঁজ খবরই পেয়ে যান আল্লাহ। আল্লাহ আমাদের বাচ্চাদের নেক আর সালিহ জুড়ি দিয়া দেন আল্লাহ, ওদের গর্ভে আর ঔরসের মধ্যে নেক আর সালিহ বাচ্চা দিয়া দেন আল্লাহ। আল্লাহ ওরা যে যেখানে পড়াশোনা করতেছে আল্লাহ সেখানে জমানার কুতুব বানায় দেন, দিনের দায়ী বানায় দেন আল্লাহ, হিদায়াতের জরিয়ে বানায় দেন আল্লাহ, ওদেরকে দিয়ে দিনের কাম করায় দেন, কবুল করায় দেন মেরে মাওলা। আল্লাহ আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা, আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা ঈমানান কামিলান ওয়া ইয়াকিনান সাদিকান ওয়া কলবান খাশিয়ান ওয়া রিজকান ওয়াসিয়ান ওয়া রিজকান হালালান তাইয়িবান ওয়া রিজকান হালালান তাইয়িবান ওয়া তাওবাতান নাসুহা ওয়া তাওবাতান ক্বাবলাল মাউত ওয়া রাহাতান ইনদাল মাউত ওয়া আফিয়াতান ইনদাল হিসাব ওয়াল মা'ফাদাত দাইমাতি ফিল ওয়া মা'ফাদাত দাইমাতি ফিদ দুনিয়া ওয়াল আখিরাত ওয়াল ফাওজ বিল জান্নাতি ওয়ান নাজাতি মিনান নার ইয়া আজিজ ইয়া গফফার ইয়া রাব্বুল আলামিন। ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرات حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم اهدنا اهد بنا، اللهم اهد الناس جميعا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اهدنا اهد بالناس جميعا. اللهم حبب إلينا زينه بقلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير. সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে এখানে আমরা এই মাহফিল ইতি টানতে চাই। যাওয়ার আগে আমি বিশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে চাই আমাদের ছোট ভাই স্ট্যালিন, যে টেক্সাসের অস্টিনে থাকে, তার সহায়তায় না পেলে আজকে এটা কতটুকু আমরা যতটুকু আসতে পেরেছি, আসতে পারতাম আমি জানি না। তবে একটা প্রপোজাল এসছে, if you can please hear me loud and clear, এবং I think it is very important that we take into cognizance. শহীদ যদিও ডক্টর না, বাট সে হসপিটাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল। সে ডে 1 থেকেই এই কোভিড সম্বন্ধে নিজের চোখ, কান, নাক এবং তার জ্ঞানে এটা ফলো করে আসছে। শহীদ একটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট কথা আজ এই সন্ধ্যায় বলেছে, যেটা হচ্ছে যে দ্য সেকেন্ড ওয়েভ ইজ কামিং। আমরা যারা এখানে আজকে উপস্থিত আছি এবং যারা নেই, সবারই জন্য এদিকে খেয়াল রাখতে হবে। মুয়াজ্জিন আমার মনে হয় ওর মাধ্যমে ও দোয়া পড়ার আগে যেটা বলল, যে জেক্সকার প্রেসিডেন্ট ইউসুফ আব্দুল্লাহ বোধহয় একটা কমিটি করে এই ডক্টরদের একটা নেক্সাস ফর্ম করার চিন্তা ভাবনা করছে। প্রপোজালটার মধ্যে এসছে যে রিটায়ার্ড ব্রিগেডিয়ার শহীদ যে হসপিটাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের সাথে জড়িত ছিল, এবং আমিও পার্সোনালি কয়েকটা ঘটনা প্রসঙ্গে তার সাথে এ ব্যাপারে সুযোগ হয়েছে জানা। আমরা স্ট্রংলি আর্জ করবো, মানে প্রপোজালটা এরকম হচ্ছে যে শহীদকে ওখানে যেন ইনক্লুড করে ওর এক্সপিরিয়েন্সটা যেন বৃথা না যায়, সেটা কাজে লাগানোর জন্য দরকার হয় তাকে টিম লিডারও বানানো পারে। আমাদের এটা খেয়াল রেখে এই প্রপোজালটা এই সন্ধ্যায় করতে চাই। এবং আমরা আজ সন্ধ্যায় সবাই এখানে একত্রিত হলাম। আমাদের সৌভাগ্য যে আমরা সবাই একসাথে হতে পেরেছি। যাওয়ার আগে
আমরা সবাই এক অপরের জন্য সব সময় যেন সবকিছুতে আগিয়ে হেল্প করতে পারি এবং মনে রাখতে হবে যাকে আমি হেল্প করব কোনো কিছু পাওয়ার আশায় নয়, কোনো কিছু দোয়ার আশায় না, মন থেকে যেন হয় সেদিকে খেয়াল রেখে আজ এই সন্ধ্যার এই আয়োজনকে আমি এখানে ইতি টানতে চাই আপনাদের সবারই, তোমাদের সবারই মতামত নিয়ে। ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ এভরিবডি।